ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਗੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਟੀਚਾ, ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। शुरुआत 2 तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं। एक तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू की, एक तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह की। दोवें कांग्रेस के वड्डे आगू मौजूदा समय बेशक कैप्टन नूं कुर्सी जिहड़ी छड्डनी पै गई मुख्यमंत्री वाली, पर बावजूद इसके एक चंगा आधार जरूर रखते हैं। पर पंजाब दे विच भुचाल है ते दूजे पासे दिल्ली दे विच मुलाकात ते पंजाब दे विच भुचाल है। एक पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अमित शाह दे नाल मुलाकात है तो दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी बरकरार है। तो वड्डी खबर लगातार अपडेट आ रही ने, असं उसका ही रुख करांगे। इस समय बड़ा अपडेट यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वालों ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट के लिखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सब तो कद्दावर आगू ने। उन्होंने कांग्रेस को पंजाब च पुनर्जीवित किया है। कांग्रेस ने जिस तरह उन्होंने नाल वर्ताव किया, कोई सभ्य समाज उसनू स्वीकार नहीं कर सकता। तब बीजेपी के बड़े आगुओं की स्टेटमेंट आनी शुरू हो चुकी है। अमित शाह के नाल मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह कर चुके हैं तो इस विचाले योगी आदित्यनाथ का ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह का पक्ष पूरदा होया ते कांग्रेस के निशाने साधदा होया कि बहुत सारे इशारे कर रहा है तो बहुत सारे जिहड़े क्यास ने उन्होंने भी जन्म जरूर दे रहा है। क्योंकि हुण तक राष्ट्रवादी आगू के तौर के उत्ते बीजेपी के आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहंदे नजर आ रहे सी, पर दिल्ली दे विच हो रहीआं मुलाकातां ते इस मुलाकातां दे विचाले योगी आदित्यनाथ का ट्वीट बहुत कुछ बयान करता है। शुरुआत करते हैं चर्चा की कोशिश करांगे कि इस पूरे मुद्दे को किस तरीके समझा जाए। एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने कांग्रेस ने प्रधान बना दिता तो कहा जा रहा है कि जिन्हों की वजह के नाल कैप्टन की कुर्सी लै ली गई, उन्होंने कुर्सी मुख्यमंत्री वाली तो लांभे कर दिता गया, उही सिद्धू हुण नाराज ने। तो दूजे पासे असीं गल करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिन्होंने कुर्सी तो साइड किया गया, वो हुण अपना एक नवा सियासी बदल लभण की कोशिश दे विच लगे हुए नजर आ रहे हैं। इस दे उत्ते गलबात करांगे। शुरुआत करते हैं सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने अज के मेहमानों के नाल। साडे नाल जुड़ रहे हैं अनिल सरीन साहब जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। सरीन साहब बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल रवनीत बराड़ जी जुड़ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे को रिप्रेजेंट करेंगे। जो मैं पहला जिक्र कर रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी दिल्ली दे विच हो रही मुलाकातां दा एक सिरा या कहिए कि एक इंपैक्ट किसान अंदोलन के उत्ते भी पै सकता है, यह भी क्यास लगाए जा रहे हैं। इस दे उत्ते अज गलबात करांगे। कुछ ही पलों दे विच कांग्रेस के नुमाइंदे भी साडे नाल जुड़नगे। शुरुआत करते हैं सरीन साहब तुहाडे तों। हुण तां वेलकम कर दो। मैं पहला सवाल यही कर रहा कि अमित शाह के नाल मुलाकात तो बाद की वेलकम कर रहे हैं, तुहाडे वड्डे आगुआं दे ट्वीट आने शुरू हो गए। हुण तां देखो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ने कैप्टन साहब या नहीं करते, ये एक अलग विषय है। लेकिन कैप्टन साहब की देश के प्रति समर्पण उससे चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के होन, उन्हें तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता और असीं उस गल का आदर करते हैं। और हजे वो कांग्रेस है ने, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने, और हजे कुछ कहना मेरा ख्याल है कि बड़ा जल्दी होएगा।
ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो इस करके मैं नहीं समझता कि मेरे कुछ बहुत बोलने की हजे लोड़ हैगी है। ठीक है सर, मैं कोशिश करांगा कि तुहानू पुछता जरूर सका, बोलो तुसी ना बोलो तुहाडे हत्थ दे विच जरूर है। मेरी कोशिश होएगी कि मैं पुछां जरूर। मैं रमनीत बराड़ जी साडे नाल जुड़े हुए ने, रमनीत जी दा रुख करदा। रमनीत जी, पहला सवाल, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान जथेबंदियां, किसान आगू अमित शाह दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी मुलाकात नू किवें देख रहीआं ने? गौरव जी, दसना चाहूंगा भी देखो, कोई किसी नाल मुलाकात करदा है, कोई किसी पार्टी तो छड्डदा, किसी पार्टी जांदा है, इहदे नाल किसानां नूं की बेनीफिट हुंदा है? साडे तां मुद्दे अज भी उवें ही खड़े है। जिथे एक देखिया जावे कांग्रेस दे विच भुचाल आया होया पंजाब दे विच, कुछ इन्हां दे इंटरनल मैटर्स है, तां डिस्कशन से असीं अज एक गल दसना भी अज भी पेट्रोल डीजल दा भाव वधिया है, DAP दी शॉर्टेज है, नरमा जिहड़ा 6300 रुपया विक रिहा, नाल वालीआं मंडियां 7000 विक रिहा, उहदे ते असीं लड़ाई लड़ी जांदे आ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ ਪਊ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ? ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ SKM ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬੈਠਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਅਪਨ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਯੈਸ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਯੈਸ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਰਮਨੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰ,
ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਟੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ 6-6 8-8 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, 5 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਛੇਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਲੈ ਜਾਂ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੀਏ ਭਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡੀਏ, ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਛੱਡੀਏ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਗੇਟ ਛੱਡਣ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਣ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੈਸ ਨੋ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਿਪੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਯੈਸ ਨੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤਿਕਸਨ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਸੇਮ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਐਸਕੇਐਮ ਚ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ, 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਇੱਕੋ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਰ? ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸਕੇਐਮ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂਗਾ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣੀ ਧੁੱਪ ਪਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਡਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਹੀਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਯੈਸ ਨੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਭਈ ਯੈਸ ਨੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਫੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜੈਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਨਿਭਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ,
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਤਾ ਸਲੀਮ ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸਰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਏ? ਕਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ, ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 9.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਟੇਕਰਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਵਰਕਰਸ ਆਰ ਦੀ ਗਿਵਰਸ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੀ, ਸਭ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ।